한국 YWCA 연합회가 수도권 경제교육센터를 마련하고 다음 달부터 교육과정에 들어갑니다. 학교 밖 청소년들과 폭력 피해 여성, 장애인 등 경제교육의 사각지대에 놓인 이들을 위주로 교육이 진행되며 교육과정을 통해 경제 개념의 전반적인 이해를 돕게 됩니다. 총신대 사태가 해결점을 찾지 못하고 있는 가운데 총신대는 30일까지 2차 임시휴업을 공고했습니다. 학내 비상사태 장기화로 일반 언론의 보도와 교육부 실태조사가 이어지고 있는 가운데 정치권도 빠른 해결을 촉구하고 나섰습니다. 여러분 안녕하십니까? 유럽에서 100년 안에 기독교가 사라질 수도 있다는 주장이 제기됐습니다. 영국 일간지 가디언이 세인트 메리데 교수의 연구를 인용해 보도한 것인데요. 기성 종교에 대한 회의와 반발로 새로운 형태의 종교가 확산되고 있기 때문이라는 분석입니다. 이런 현상이 일어나는 건 기독교인이 세상 사람들과 다르지 않다는 변별력을 잃어버린 신앙 때문이라는 반성도 갖게 되는데요. 무엇이 달라야 할지, 어떻게 달라야 할지 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 예수님이 먼저 본을 보여주셨기 때문인데요. 변별력을 회복하는 신앙, 고난주간을 보내는 우리 모두에게 꼭 필요한 과제일 겁니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 지난 15년 동안 청소년과 여성들을 중심으로 경제교육을 실시해온 한국 YWCA 연합회가 지난 27일 수도권 경제교육센터를 개소했습니다. 이를 통해 YWCA는 경제의 사각지대에 놓인 청소년들에게 경제관념을 심어줬다는 평가를 받고 있습니다. 김보림 기자입니다. 학교 밖 청소년과 폭력 피해 여성 등 경제교육의 사각지대에 놓인 이들을 대상으로 지난 15년간 청소년 금융교육 싱크머니와 윤리적 소비교육 등 경제교육을 실시해온 한국 YWCA 연합회. 싱크머니와 소비교육은 공교육에서 다루지 못한 돈에 대한 올바른 의사결정을 청소년들에게 가르치며 건전한 경제시민으로 성장할 수 있는 교육 프로그램으로 자리매김합니다. 이런 운영 성과를 인정하며 경제교육지원법에 따라 기획재정부는 YWCA를 중심으로 운영되는 수도권 지역경제교육센터에 예산을 지원할 방침입니다. 이에 기재부가 지정한 경제교육기관으로 선정된 YWCA는 지난 27일 교육센터 개소식을 개최하고 경제교육의 불모지에 놓인 이들의 삶이 풍성해질 수 있도록 청지기로서의 맡겨주신 사명을 다할 것이라고 전했습니다. 이 생명들이 아주 풍성한 삶을 살 수 있도록 경제교육이 필요하다고 생각을 하고요. 그 경제교육을 마침 YWCA를 통해서 하시고자 하시는 하나님의 뜻에 맞춰서 저희들이 최선을 다해서 청소년이나 또 소외계층들에게도 섬기는 자세로서 저희들이 하나님의 뜻에 맞는 그런 교육을 하도록 그렇게 하려고 합니다. 이날 한국 YWCA 연합회는 개소식과 함께 경제관념에 가장 취약한 장애인들을 대상으로 교육을 진행할 것과 내달부터 청소년과 경력단지 여성 등을 대상으로 경제개념 및 사회적 경제에 관한 이해를 돕는 교육을 실시할 계획을 밝혔습니다. C채널 뉴스 김보림입니다. 이어서 그 밖에 교계 소식 전해드립니다. 한국기독교교회협의회가 민선 7기 교육자치시대 한국교육이 나아갈 길이라는 주제로 교육토론회를 진행했습니다. 토론회에서는 민선 7기 교육감 선거를 앞두고 바람직한 한국 공교육 정책을 제안하고 21세기의 한국 교육의 방향성을 제시하는 시간이 진행됐습니다. 참석자들은 기독교 교육과 건강한 미래 세대를 위한 공교육 정책을 연구하고 제안하는 활동에 함께 뜻을 모으기로 결의했습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 세계 최대의 난민 수용소가 있는 곳이 아프리카 케냐라는 것을 아는 사람은 드문 것 같습니다. 중동 지역에서 탈출한 난민들 대부분이 유럽으로 이주한다고 생각하기 때문인데요. 꼭 그렇지만도 않은 게 케냐에 있는 난민 캠프는 아프리카에서 발생하는 난민은 물론 중동 인근 지역의 난민들도 다수 수용하고 있다고 합니다. 케냐에서 전해온 소식입니다. Getting clearance to visit the camp is not easy.
After weeks of waiting, the Kenyan government gave CBN News the green light to land on a dirt airstrip in the middle of a parched and barren desert. 270 miles northeast of Kenya's capital city, Nairobi. Welcome to Dadaab, the world's largest refugee camp. And they live in these camps, which are essentially makeshift camps. Dome-like huts made from sticks and plastic sheeting dot the arid landscape. The climate is brutal, hot all year, with hardly a drop of rain. American aid worker Christopher Hoffman works in Dadaab. The food, the education, the hospitalization, the medical care, everything, the water, the toilets, everything is provided to you. Ibrahim was 20 years old when war disrupted life as he knew it. We were forced to flee from Somalia across the border into Kenya, and this is where we ended up. He hoped his stay here would be short-lived, a temporary place to wait out the violence. That never happened. Now, 25 years later, with 17 children, 4 grandchildren, and 2 great-grandchildren, Ibrahim, like so many others here, has witnessed multiple generations of families growing up in Dadaab. When the camp opened back in 1992, it was only supposed to hold about 90,000 people. Well, today, nearly 25 years later, more than 340,000 refugees call this place home. Somalia is still in the middle of an Islamic insurgency that hasn't recovered from decades of conflict. Nothing has changed there. It is still a dangerous place. Authorities want to shut the place down because they believe it's a center for recruiting Islamic terrorists. Kenya government has expressed concerns about security, mostly terrorism, following various attacks in the country. For now, Ibrahim tries to give his family hope, but knows the future ahead is uncertain. I'm thankful that Kenya has hosted us for the last 25 years, but it's going to be a big mistake to return us to a war zone. It's like throwing people into a fire. 교단의 목회자를 배출하고 한국교회의 다음 세대 리더를 키우는 교육의 현장이 폭력으로 얼룩지고 있습니다. 매우 가슴 아픈 일입니다. 바로 총신대 사태 얘긴데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는 해결점을 찾지 못하고 악화 일로에 있는 총신대 사태, 출구는 무엇일지 취재기자와 함께 짚어보겠습니다. 김효정 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 네. 김 기자, 캠퍼스마다 신학기가 되면 활기가 넘치고 에너지가 넘치지 않습니까? 그렇죠. 근데 총신대는 지금 한 달 내내 임시 휴업 상태라는 이야기가 있는데 상황이 어떻습니까, 지금? 네, 맞습니다. 목사님 말씀하신 대로 총신대는 지금 학교로서의 기능을 전혀 수행하고 있지 못하고 있는 상태였습니다. 네. 사실 학생들은 올해 1월부터 본격적으로 시작된 수업 거부와 농성을 지금 이어가고 있는 상태고요. 네. 학교 측에서도 강경한 입장을 계속해서 고수를 하면서 갈등은 극으로 치닫고 있습니다. 결국은 교육부에서 실태 조사를 나왔고요. 지금 굉장히 정치권에서도 관심을 확대하고 있는 상황인데요. 가장 먼저 2018년 3월의 총신대로 함께 가보시죠. 검은 바탕에 총장 퇴진을 요구하는 플랜카드가 잔뜩 걸려 있습니다. 굳게 닫혀있는 주요 건물에는 컨테이너 박스가 덩그러니 놓여 있는데요. 학생들이 점유하고 있는 신관과 종합관으로 들어가기 위해서는 지금처럼 철저한 검사를 거쳐서 학생들과 신원이 확인된 일부 직원들만 통제하고 있었습니다. 건물 내부에는 라면과 생수 같은 생필품이 쌓여 있고 학생들은 순번을 바꿔가며 학교 건물 안에서 잠을 자고 있었습니다. 학교 측은 운동장에 천막을 치고 수업을 강행했지만 결국 19일 1차 휴교령, 이번 주까지 2차 휴교령을 확대한 상태입니다. 물리적 충돌도 이어지면서 교육부가 실태조사에 나섰는데요. 지난주에 이어 오는 28일까지 2차 연장조사가 실시되고 있는 상황입니다. 주요 학사 일정이 밀리면서 국가장학재단을 통한 여러 가지 학자금이나 생활비 대출에 어려움이
어려움을 겪는 학생들이 늘고 있고요. 또한 수업 거부가 길어지면서 교수들은 학생에게 이 이상 수업에 불참하면 유급을 시키겠다라는 문자로까지 지금 통보를 하는 등 학생들의 피해가 굉장히 커지고 있는 상황입니다. 네, 그 현장을 보니까 참 답답하고 안타깝습니다. 이제 어떻게 이런 지경까지 오게 됐는지 상황이 어떻게 된 겁니까? 네, 그 부분들을 많이 안타까워하시는 부분인 예. 것 같은데요. 총신대학교는 개혁주의 신학을 근본 이념으로 하는 대한예수교 장로회 합동총회 산하의 그렇죠. 기독교 학교입니다. 맞습니다. 1901년 설립된 평양신학교가 그 모태가 될 수 있는데요. 네. 이런 총신대학교가 내용을 겪고 있는 배경에는 사실 여러 가지 이유가 있습니다. 저희가 당사자들의 주장을 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네. 일단 학생들은 현 총장인 김영우 목사의 개인 비리나 학교 운영의 불법성을 문제시 삼고 있습니다. 사실 이 부분은 지금 정확한 조사 결과가 나오지 않았기 때문에 끝까지 조사 결과를 기다려봐야 한다라는 의견이 굉장히 많습니다. 학교 측도 아직 이 부분에 대한 조사가 마무리되지 않은 상태에서 의혹만으로 총장직에서 내려와야 한다라는 것을 받아들이기는 굉장히 어렵다는 입장입니다. 중요한 것은요, 바로 정관 개정과 관련된 문제입니다. 총신대 재단 이사회가 지난해 9월 정관을 변경했는데요. 총회의 개입을 차단하는 내용이 담겼습니다. 총회와 학생들은 크게 지금 반발을 하고 있는 상태인데요. 실제로 개정 전후의 정관을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이전 정관에서는 성경과 개혁 신학에 기초한 본교단의 헌법에 입각해서 학교를 운영한다라는 것이 분명히 지금 존재를 합니다. 그런데 개정 이후에 바뀐 정강을 좀 보면요. 성경과 개혁 신학에 입각한 교의적 지도하에로 되어 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 즉, 교단의 헌법이라는 말이 지금 빠져 있는 거죠. 또 정관 20조를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 이전 정관에서는 이사와 감사, 또 법인의 개방 이사를 이사회에서 선임하되 본총회에 소속한 목사와 장로 중에서 선임한다라는 내용이 존재합니다. 그런데 개정 후를 역시나 살펴보면 성경과 개혁신학에 투철한 목사 및 장로 중에서 선임하는 내용으로 바뀌는 것을 확인할 수 있습니다. 역시나 총회에 소속한 목사가 아니어도 된다. 또 총회와의 관련성을 빼버린 것이다. 이렇게 좀 오해를 할 수가 있는 상황이 분명히 있는데요. 이에 대해서 특히 학생들은 이렇게 되면 나는 총신대를 다닐 이유가 없어진다라고 이야기를 좀 하고 있고요. 또 동문들은 학교의 역사성과 본래의 목적이 훼손될까 우려하고 있는 상황입니다. 그 입장을 먼저 직접 함께 들어보시죠. 우선은 이제 대한예수교 장로회 합동에 소속되어 있는 학교이기 때문에 왔고, 그 교단이 물론 큰 교단이긴 하지만 말씀의 권위를 인정하는 교단이기 때문에 또 저희가 온 바 있는데, 교단과 이렇게 분열되어서 자칫 사유화의 조짐이 보여지고 있는 지금 상황이고, 자칫 김영우 씨와 그들을 돕는 목사님들을 중심으로 한 교단이 새로 만들어질 경우에는 그 교단에 소속될 수도 있다라는 말을 들어서 그것은 절대로 일어나서는 안 된다고 생각을 하고, 반드시 정관이 복구되고 총회와 학교가 하나 될 수 있었으면 좋겠습니다. 사학법을 교묘히 악용해 총신을 사유화하는 작업을 진행해 왔습니다. 재단 이사회를 장악하여 정관을 개정하고 부역하는 교수와 직원들을 학교 요직에 배치해 120여 년 종교사학으로서 대한예수교 장로회 합동총회 소속 목회자를 양성하는 총신을 교단과 300만 성도들과 아무 관계가 없는 사립대학으로 만들어 버렸습니다. 장교가 되어 군인의 길을 걷기 위해 사관학교에 입학했는데, 입학하고 나니 졸업장은 있지만 군인이 될 수 없는 이상한 학교가 되어버리고 말았습니다. 이럴 때 이제 총회 역할이 중요할 것 같은데요. 이제 작년 총회 때도 분명히 이 문제가 거론됐던 걸로 알고 있는데, 어떻게 실효성이 없는 겁니까? 역부족입니까? 상황이 지금 어떻게 되는 겁니까? 네, 목사님 말씀대로 지난 102회 총회 그리고 그렇죠. 그 이후에 실행위에서도 사실은 강력한 결의가 안 나온 것은 아닙니다. 그렇죠. 네, 지난해 2017년까지가 김영우 총장의 임기였는데요. 네. 이후에 총장직에서 내려오지 않을 경우 노회를 통해서 면직하자라는 내용이 결의가 됐습니다. 네. 그런데 이 김영우 총장이 지난해 12월이죠. 사표를 냈습니다. 결국은 총회 결의를 위반하지는 않은 셈이 된 거예요. 그런데 이후에 이제 총신대 재단 이사회에서 다시 김영우 총장을 총장으로 선출하는 일이 발생을 했습니다. 총회에서는 재단 이사회 역시 김영우 총장을 너무나 비호하는 것이 아니냐라고 계속 비판을 하고 있는 상태인데요. 사실은 헌법 31조는 이 대학의 자율성은 법률이 정한 바에 의해서 보장된다고 하고 있고요. 또 사립학교법 제16조에 따라서도 총장 선임과 정관 변경은 이사회의 고유 권한이다. 이렇게 좀 이야기를 하고 있습니다. 사실은 이로 인해서 사회법적으로는 지금 이 상태에서
자체를 뭔가 강력하게 규제할 만한 근거는 없는 셈입니다. 총회와 총회 산하 신학교 간의 문제는 이로 인해서 우리가 이 사회법에 이전하기보다는 조금 그 이전에 하나님의 이제 공의와 하나님의 좀 나라를 생각하는 그러한 차원에서 대승적으로 좀 평화롭고 원만하게 또 성경적으로 해결하는 것이 필요한 이유가 바로 이 부분이 아닐까 하는 생각이 좀 들어요. 이런 상황에서 운영 이사회를 통한 문제 해결을 총회 쪽에서 계속 시도하고 있지만 총장과의 협의는 계속해서 되지 않고 있는 상황이고요. 지역교회들은 기도회를 가지고 또 학생들을 방문하는 등의 움직임을 이어가고 있는 상황입니다. 그렇군요. 이미 우리가 보도한 바가 있지만 그 총신대 사태는 이제 교계뿐만 아니라 또 언론 뿐만 아니라 정치계까지도 이제 촉각이 좀 곤두서 있고 관심을 많이 갖는 것 같은데 어떻게 진행되고 있는지요? 네, 그렇습니다. 지역구 의원인 나경원 의원 그리고 국회 교문위원회 소속 손혜원 의원이 학교를 직접 방문을 했습니다. 손혜원 의원 간의 인터뷰를 저희가 좀 시도를 해봤는데요. 그 내용 함께 들어보고 가시죠. 네. 여러 이해 집단들이 지금 모여 있는데 이제 학생들은 계속 이제 이렇게 그 힘도 없이 이렇게 희생을 당하고 있는데 누가 이걸 해결하겠습니까? 결국 교육부가 나서서 할 수만 있다면 교육부가 해야 되는 게 맞는 일인데 교육부에 제가 구체적으로 여러 가지 주문들을 했습니다. 상세히 봐달라. 이것이 뭐 지금 이사진과 재단이나 뭐 총장의 그렇게 단편적인 그 판단으로만 해결할 건 아니니까 이 감사 기간을 늘려서라도 이것이 어디서부터 이 출발된 일인지 예 그거 좀 봐달라고 말씀드렸고. 네, 실제로 제가 취재를 해본 결과 교육부나 국회에서도 사실은 교계나 이 교단의 구조를 정확하게 이해하기는 굉장히 힘든 구조가 있지 않습니까? 맞습니다. 네, 그래서 사실 이 특수성을 잘못 이해할 경우에는 문제가 다른 쪽으로 또 치우쳐질 우려도 사실은 없지가 않은 상황입니다. 그래서 이 갈등이 굉장히 지속될 경우 양측은 계속해서 여론에 호소할 가능성이 굉장히 높은 상태고요. 또 위험성의 요소가 이것을 또 정치적으로 악용하는 여러 가지 세력들이 등장했을 경우에 문제의 본질이 좀 곡해될 가능성도 아주 없지는 않은 상황입니다. 이럴 경우에 결과적으로는 가장 피해를 입는 것은 학생들이 될 거고요. 모두가 상처를 입고 또 사회적으로도 기독교의 이미지를 굉장히 또 부정적으로 만드는 네, 나쁜 일을 또 초래할 가능성도 있습니다. 그렇군요. 사실은 교회가 사회를 정화시키는 역할을 해야 되는데 교회 안에 사회의 어떤 법들이 들어와서 이런 일들을 진행한다는 것이 안타깝고 실질적인 피해는 사실은 한국 교회 전체에 임하는 것이고 또 학생들에게도 학부모에게도 이런 어려움들이 계속해서 이제 미칠 텐데 대안은 없습니까? 그 부분이 가장 중요한 부분이 될 텐데요. 사실은 수많은 전문가들과 관련자들도 이 부분을 지적하고 있고요. 직접 취재한 제 생각에도 일단 가장 먼저 우선적으로 좀 취재할 부분은 정관을 원래대로 돌리는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 정관 개정을 직접 했던 또 총장과 재단 이사를 제가 또 직접 만났는데요. 그쪽 입장 역시나 정관 개정 당시에 우리가 총회와의 단절을 의도했던 것은 아니다. 당시에 이런 정치적인 문제 때문에 자신을 보호하고 또 학교를 보호하기 위한 어쩔 수 없는 조치였다라고 이야기를 했습니다. 그들의 말이 어쨌든 사실이라면 어쨌든 총회와 학생 그리고 총장 측, 재단 이사, 학교 측도 모두가 지금 같은 의견을 가지고 있는 셈이 되는 겁니다. 이렇게 생각이 같다면 일단 총회와 학교 측의 연속성을 이전으로 되돌린 후에 그리고 말씀하셨듯이 뭐 정치적인 파벌 문제 등은 그 이후로 다시금 대화의 문을 연다던가 또 제도적인 것이 필요하다면 보완을 한다던가 이런 조치들이 좀 뒤따라야 하지 않을까 하는 생각이 좀 들고요. 제가 김영호 총장과 전기현 총회장 두 분을 직접 만났습니다. 인터뷰를 좀 해봤는데 이 부분에 대한 의지가 두 분 다 굉장히 확고하세요. 아직도 희망적으로 우리가 좀 봐야 될 부분은 여전히 좀 대화의 여지가 충분히 남아있다라고 두 분이 직접 말씀을 하신 부분이었거든요. 일단은 뭐 전기현 총회장의 멘트를 한번 들어보시죠. 우리 대한여성노예 합동 측의 우리 총회 총신대학교 신학대학원 문제로 여러 가지 염려를 끼쳐드려서 대단히 죄송합니다. 분명히 우리 총회에서 총신을 뭐 죄인 취급하고 몰아붙이는 것도 아니고 또 총신에서 이사들이나 모든 분들이 총신을 사랑한다는 방법으로 일은 추진했지만 아주 방법이 좀 좋지 않았습니다. 그게 바로 이제 정관 변경 사고인데 이런 일들에 대해서 양극단에 서로 정죄하고 판단하고 하는 일이 좀 위험합니다. 바라기는 총회장인 저에게 모두 큰 일들을 맡겨주신 것처럼 이 일도
맡겨주시면 좋겠다 생각을 합니다. 102회 총회 현장에서 임원에게 맡긴 것처럼 또 실행위원회에서 총회장에게 전권을 맡긴 것처럼 총회장에게 맡겨주시면 같이 형평성 유지하고 문제 해결이 되도록 노력하겠습니다. 네, 제가 가장 가슴이 아팠던 부분은 지금 학교 내에 굉장한 분열의 역사가 임하고 있다라는 부분이었습니다. 네. 사실 뭐 저와 만나서 이야기를 나눴던 수많은 학생들과 교수들이 제게 했던 말 중에 가장 기억에 남는 것은요. 모두 학교의 문제가 원활하게 해결돼야 한다라는 것에는 의견을 같이 했습니다. 그렇군요. 그런데 이게 누구 편이냐, 수업 거부를 할 것이냐, 안 할 것이냐, 네, 예. 혹은 너는 지금 거짓말을 하고 있느냐 아니냐, 이 문제에 굉장히 또 서로가 불신하고 또 서로를 이렇게 믿지 못하고 상처를 주는 모습들을 통해서 굉장히 또 충격을 좀 받았는데요. 이러한 모습, 저희가 이제는 좀 상처 입은 것들을 조금 다잡고 또 서로를 조금 이해하고 치료하면서 무엇보다 이제 앞으로 한국교회를 이끌어 나갈 목회자들을 양성하는 기관이지 않습니까? 그렇죠. 그들이 하루빨리 건강한 신학을 좀 할 수 있도록 다 함께 모두가 마음을 모아서 기도하는 것이 가장 시급한 과제라는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 과거에는 이제 신학대학들을 선지동산이라 그랬어요. 하나님의 종들을 키워내는 기관이다. 네. 그랬는데 점점 학교들이 규모도 커지고 등등 뭐 그러다 보니까 이런 문제가 또 생기는 것도 있는 것 같고요. 사실은 그럴 만한 이유가 있다 하지만 중요한 것은 자기의 십자가를 지지 않으려고 하는 우리의 뭐 작은 또 개인적인 욕심들이 아닌가 하는 마음도 한번 생각해 보게 됩니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 기자님 수고하셨습니다. 감사합니다. 경기 지역 구제역으로 농가에 다시 비상이 걸렸습니다. 주말을 앞두고 돔나들이 차량들도 많을 것으로 예상되는데요. 구제역 발생 지역 차단은 물론이고 인근 지역을 지나실 때는 방역 작업에 잘 협조해야겠습니다. 시청을 먹어준 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷을 통해서도 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.